Assalamualaikum. Welcome the learners. Mukhan student Dr. Sudhindra College online class. Hope you are all well at home. Now I would like to start most important topics on English grammar narration. Okay, now I would like to start now. What is narration? First of all, everybody have to know narration. বক্তব্যই হলো narration. এক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি বক্তা the speech refers to the words of the speaker is called narration. The another name of narration is speech. Speech প্রধানত দুই প্রকার, যথা direct speech or direct narration, indirect speech or indirect narration. We may record the words of the speaker in two ways. One is direct and another is indirect. Okay, now we can start. How can we convert from direct speech to indirect speech? Dear learner, to learn narration, everybody must or every learner must know two or three charts. One is tense, the chart of tense, and another is nameless word, remoteness word. Okay, now I am going to write about narration. Every student must know three things. Each changed, three things are changed in the field of narration. One is three things are changed. One, person or pronoun. Number two, verb of tenses. Number three, nearness word. Name নৈকট্য সূচক শব্দ। Nearness word. And then every student must know the another thing, that is how can we change person or pronoun. It depends on the speaker and the listener of the given topics. Number two, verbal tenses. It is always follows the correspondent of tense. That means if the given topics, I would like to show another example. Every speaker has two parts. One is reporting verb, another part is reported speech. Example, I am reading. The boy said to me, বালকটা আমাকে বললো I am reading and করছি। The boy said, বালক সে বললো I am reading and করছি। It is two part. One is the space is covered with inverted comma. It is called reported speech and reporting verb. The boy said to me, this is called reporting verb. অর্থাৎ বাক্যের যে বক্তব্য যিনি বলেন স্পিকার, সেই অংশটাকে বলা হয় রিপোর্টিং ভার্ব। ইনভার্টেড কমার মাধ্যমে যে অংশটা থাকে সেই অংশটাকে বলা হয় রিপোর্টেড স্পিচ। আমাদের এই দুই অংশে পরিবর্তন করতে হয়।
অর্থাৎ ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করতে আমাদেরকে মিনিমাম টেন্স সম্পর্কে একটা ধারণা অবশ্যই দরকার। সেই ধারণাটা এখানে আমি উল্লেখ করতে চাই। It is very important to know this art. Every student must know. Rules of narration. Present. Present indefinite tense becomes past indefinite tense. Present continuous tense in this way. Present continuous becomes past continuous. The same way, present perfect becomes or is changed into past perfect. Present perfect continuous becomes into past perfect continuous tense. This is only for present, and in this way we have to know past indefinite tense. These four are called present tense. In this way, past indefinite becomes past perfect tense. Past indefinite tense turns into past perfect tense. Past continuous becomes past perfect continuous. Past perfect continuous. Past perfect continuous. Past perfect এটা কোনো পরিবর্তন হয় না। Past perfect থাকে। You can write no change. No change. Past perfect continuous এটা কোনো পরিবর্তন হয় না, that is no change. Then it is all over. We can think about tenses. Now future tense into past. That means will turns into would, shall turns into should, can turns into would, may turns into might. This is for the future. Now I can say, and then you can easily understand that correspondence of tense is very much important. Learning narration, this is a very important part of narration. Then another word that is called nearness word. You always remember, direct to indirect, three things are changed. One is person or pronoun. Number two is verb of tense, অর্থাৎ টেন্সের
রূপান্তর প্রেজেন্ট পরিবর্তন হয়। ওকে। ইন দ্য ফিল্ড অফ টেন্সেস টেন্স পরিবর্তন হয়। খুব সিম্পল দুটো ওয়ার্ড মনে রাখলে মনে হবে। প্রেজেন্ট পরিবর্তন হয়ে হয় পাস্ট, পাস্ট পরিবর্তন হয় পাস্ট পারফেক্ট। আবার বলছি, প্রেজেন্ট পরিবর্তন হয়ে হয় পাস্ট, আর পাস্ট পরিবর্তন হয়ে হয় পাস্ট পারফেক্ট। ইন দিস ওয়ে ইউ ক্যান রিমেম্বার পাস্ট প্রেজেন্ট পরিবর্তন হয়ে পাস্ট, পাস্ট পরিবর্তন হয়ে হয় পাস্ট পারফেক্ট। আর পাস্ট পারফেক্টের কোনো পরিবর্তন নাই। টেন্সের এই সূত্রটা মনে রাখলে ভালো হবে। প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স টার্নস ইনটু পাস্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টার্নস ইনটু পাস্ট কন্টিনিউয়াস, পাস্ট কন্টিনিউয়াস, প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স টার্ন ইনটু পাস্ট পারফেক্ট টেন্স, প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টার্নস ইনটু পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, past perfect continuous. In this way, you can remember past indefinite tense turns into past perfect, past continuous turns into past perfect continuous, past perfect no change, past perfect continuous no change. Next, future tense turns into past, present future into past. Mean পাস্ট ফিউচার টেন্সের মেনলি দুটো জিনিস আমরা খেয়াল করি। শেয়ার পরিবর্তন হয় শুড, শুড উইল পরিবর্তন হয়ে হবে উড। ইন দি সেম ওয়ে ক্যান টার্নস ইনটু কুড, মে টার্নস ইনটু মাইট, মাস্ট is different, is turned into have to, or sometimes it is unchanged. Okay, now I would like to write another example so that every student can understand easily how to do direct into indirect. Example, here are two parts. It is called reporting part. Structure of assertive sentence. এই আমরা জানি অর্থভেদে বাক্য পাঁচ প্রকার: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, operative sentence, exclamative sentence. You have to know the structure of 5 tenses, then you can do narration from direct to indirect or indirect to indirect to direct easily. First of all, you have to know the 5 structure of 5 sentence: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, operative sentence, and exclamative sentence. Now you can see this is assertive sentence. I mean, the boy said to me, বালকটি আমাকে বলল, I am reading. প্রথমে আমি বলেছি ন্যারেশনের 3টা জিনিসের পরিবর্তন হয়। একটা হলো প্রোনাউন আর পারসন, একটা হলো ভার্বের টেন্স, একটা হলো নৈকট্যক সূচক শব্দ যেটাকে আমরা বলা হয় নিয়ারনেস ওয়ার্ড। ওই তালিকাটা আমি পরের পাঠে দেব। এবার আমরা স্ট্রাকচারটা সহজেই আমরা এখানে লিখতে পারি। প্রথম হলো সাবজেক্ট, তারপরে টোল্ড,
তারপরে অবজেক্ট, তার কনজাংশন দ্যাট, তারপরে এগেন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস রেস্ট পোরশন। এইটা হচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার। এই স্ট্রাকচারটা খুবই সহজ। এই এস দ্বারা সাবজেক্ট বোঝাচ্ছে, এই সাবজেক্ট মানে এই রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট। তারপরে হচ্ছে টোল্ড। আমরা জানি ডাইরেক্ট থেকে ইনডাইরেক্ট করতে হলে শুধু এই রিপোর্টিং ভার্বের এই ভার্বটি যদি রিপোর্টিং ভার্বের মেন ভার্ব যদি পাস্ট টেন্সের হয় তাহলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হবে। অন্যথায় এই রিপোর্টিং ভার্বটি বা এখানকার প্রিন্সিপাল ভার্ব যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচারে থাকে এখানে টেন্সের পরিবর্তন হবে না, শুধু প্রোনাউন এবং নিয়ারনেস ওয়ার্ড যদি থাকে তাহলে পরিবর্তন হবে, এখানে টেন্সের পরিবর্তন হবে না। তাহলে আমরা একটা নিয়ম জানলাম যে রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচারের হয় রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের পরিবর্তন হয় না। অন্য দুটি আর বলছি ন্যারেশন তিনটা জিনিসের পরিবর্তন হয়, প্রোনাউন, টেন্স অর্থাৎ ভার্বের টেন্স, নিয়ারনেস ওয়ার্ড। যদি কোনো সেন্টেন্সে বা রিপোর্টিং স্পিচে যদি নিয়ারনেস ওয়ার্ড না থাকে তাহলে দুটো জিনিস থাকলো। আর যদি রিপোর্টিং ভার্বটা প্রেজেন্ট বা ফিউচারে হয় তাহলে এখানে টেন্সের পরিবর্তন হয় না, তাহলে থাকে একটি জিনিস। তখন আমরা শুধু এখানে প্রোনাউনের পরিবর্তন বা পার্সনের পরিবর্তন করব। তো আমরা এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী সাজিয়ে দেখি। মাত্র খুব লার্নিং narration very easy, we can learn it very easy way. If you want to learn this narration we have to memorize or know the structure of 5 sentences. Now I am doing assertive sentence and already been written here. Subject, role, object. অবজেক্টের এই পর্যায়ে কেন ব্র্যাকেট বন্দি করা হয়েছে এটা জানা, অর্থাৎ অনেক সময় রিপোর্টিং ভার্বে অবজেক্ট থাকে না, থাকলে দেওয়া লাগবে, থাকলে দিতে হবে, এই জন্য এটা ব্র্যাকেট ভিতরে রাখা হয়েছে। কিন্তু কনজাংশন অর্থাৎ দ্যাট, রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড স্পিচের মিলন বা কনজাংশন করবে এই দ্যাট দ্বারা। কোন ক্ষেত্রে? অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে। এটা মনে রাখতে হবে। তাহলে এখানকার সাবজেক্ট মানে রিপোর্টিং ভার্বের এই সাবজেক্ট টোল্ড, এখানে আমরা সেড টু পরিবর্তে আমরা টোল্ড ব্যবহার করব। Answer the boy subject, এখন told, told। তারপরে এখান থেকে আমরা অবজেক্ট ছিল, আমরা এখানে অবজেক্টটা কি পাই? মি। টুটা সেড টু পরিবর্তে আমরা টোল্ড। তবে এই রিপোর্টিং ভার্বটা হুবহু আমরা এখানে নিয়ে আসতে পারি, অর্থাৎ দ্য বয় সেড টু মি এটাও রাখা যাবে। সাধারণত আমরা দ্য বয় সেড টু পরিবর্তে টোল্ড ব্যবহার করতে পারি, আবার এখানে ব্যবহার করা হয়েছে সেড টু রাখা যাবে মি। তারপর দেখো এখানে দ্যাট, এখানে কনজাংশন। নেক্সট এখানে সাবজেক্ট, সাবজেক্ট মানে কি? রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট এখানে আমরা একবার দেখেছি। এই সাবজেক্ট মিন রিপোর্টিং ভার্বের সাবজেক্ট, আর এই সাবজেক্টটি হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট। এই সাবজেক্টটা কি? আই একটা প্রোনাউন। আমরা আগে শুরুতে বলেছি তিনটা জিনিসের পরিবর্তন হবে, একটা হলো প্রোনাউন, একটা হলো টেন্স, আর একটা হচ্ছিল নিয়ারনেস ওয়ার্ড। এখানে নিয়ারনেস ওয়ার্ড নাই, নৈকট্য সূচক শব্দ স্থান এটা পরিবর্তন হয়। এখানে আমরা সাবজেক্ট আই পাই, আইটা প্রোনাউন পরিবর্তন হবে, আইটাকে বক্তা নিজেই এখানে আই, অর্থাৎ এই বক্তব্য আই এম রেডি, এই বক্তব্যটা কার? এই বক্তব্যটা হচ্ছিল দ্য বয় সেই আই এম রেডি, বালক বলছে আমি করছি, তাহলে এই আইটা হচ্ছে দ্য বয় আমরা জানি ছেলে, এই জন্য আমরা এখানে হি আনতে পারি। এখানে উল্লেখ করার জন্য বয় আমরা উল্লেখ করতে পারি। এখানে যেহেতু আমি বালক এখানে হি দিলেই কভার হয়ে যাবে। আমরা সাবজেক্ট এখানে এনেছি, তারপর ভার্ব এখানে কি আছে? এম। আমরা জানি রিপোর্টিং ভার্ব যদি প্রেজেন্ট বা ফিউচারের হয় এখানে টেন্সের পরিবর্তন হবে না, কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রিপোর্টিং ভার্বটি পাস্ট টেন্সে এখানে পরিবর্তন হবে, অর্থাৎ প্রেজেন্ট পরিবর্তন হয় পাস্ট। এখানে এমটা হলো প্রেজেন্ট, এর
পাস্টটা কি আমরা জানি এম এর পাস্ট হচ্ছে ওয়াজ বা ওয়ার। এখানে সাবজেক্ট হলো হি, হির সাথে আমরা কখনো ওয়ার ব্যবহার করি না, কারণ ওয়াজ ব্যবহার করি এখানে, এই জন্য আমরা ওয়াজ ব্যবহার করব। তারপর ভার্ব এখানে চলে আসছে, রেস্ট পোরশন বাকি অংশ, বাকি অংশে রিডিং আমরা এখানে রিডিং লিখে দেব। Blink, it is very easy to learn narration. If anyone or any student or any learner wants, he must know very easy way after completing this 3-part narration session. Okay, now I am writing another example so that, okay, now I am writing another example. The student say to the teacher, we have done our homework. Now we can do easily using this structure. This is the student said to the teacher. Sorry, the student said to the teacher, "We have done our homework." This is also assertive sentence. In assertive sentence, we can use this structure. This is subject, told, object. Here, subject is the student said to the teacher. এখানে told এই সেন্টেন্স এখানে পাস্ট আছে, ওখানে আমরা told লিখতে পারি। said to পরিবর্তে the students told, object এখানে অবজেক্ট আছে, the teacher told the teacher, conjunction that। একটি কথা বলা হয়নি, কমা এবং ইনভার্টেড কমা ইনডাইরেক্ট স্পিচে উঠে যাবে। The students told the teacher that, এবার আসলে সাবজেক্ট, এখানে সাবজেক্ট আগেই বলা আছে, এখানে সাবজেক্ট হলো রিপোর্ট, রিপোর্টেড স্পিচের সাবজেক্ট কনজাংশনের পরে এই সাবজেক্টটা রয়ে আছে। ওই বলতে স্পিকার কে, দ্য স্টুডেন্ট। ওই বলতে স্টুডেন্টদের বোঝানো যাওয়া হচ্ছে, এই জন্য ওয়ের পরিবর্তে ওইটা নাম পরিবর্তন হবে। দ্যাট দে, তারপরে আছে ভার্ব, সাবজেক্টের পরে সাবজেক্ট দে, এবার ভার্ব হচ্ছে হ্যাভ ডান, অর্থাৎ আমরা আগে বলেছি ভার্বের টেন্স পরিবর্তন হবে। এখানে আছে পাস্ট, প্রেজেন্ট, পারফেক্ট টেন্স। প্রেজেন্ট পারফেক্ট পরিবর্তন হয়ে হয় পাস্ট পারফেক্ট। পাস্ট পারফেক্টের স্ট্রাকচার অনুযায়ী হ্যাভ ডান আওয়ার, এটা প্রোনাউন। আওয়ার হচ্ছে কাদের ওয়ার্ড, এই স্টুডেন্টের ওয়ার্ড। আওয়ারের প্রোনাউন পরিবর্তন হবে দেয়ার, দে হ্যাভ ডান দেয়ার হোমওয়ার্ক। Thank you, the learners. Now, this is all our first part. Very soon, you will get second part, and inshallah, I will complete only 3 part. This narration, it is very hard to teach the students easy way without more classes. Thank you so much, everybody. I hope you will get many benefited then, and you will subscribe this video, and you will eager to wait for the next session. Thank you very much.